یا شیخ اپنی اپنی دیکھ سے کم حبیبی کم تک کا سفر. آ جاؤ میرے بچوں. دبئی نے بڑی جلدی طے کر لیا بھائی یہ سفر. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ویزوں کی صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اب ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بری خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے خود کو اوپیک سے نکال لیا ہے. ان دونوں باتوں کا اثر پاکستان پر کیسے پڑے گا؟ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے کتنا برا ہے؟ کیا مہنگائی بڑھے گی؟ کیا دبئی جانے کے مواقع بڑھ گئے ہیں؟ دبئی جا کر پاکستانی کرتے کیا ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ویزے لگ رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ تھے جن کے ویزے لگنا بند ہو گئے تھے؟ یہ سب سمجھیں گے آج کے ولاگ میں. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستانیوں کے دبئی ویزا لگنا بند ہوئے کیوں تھے، کیونکہ یہ سمجھے بغیر بات آگے نہیں ہو سکتی. اصل میں پاکستان کی سینٹ کمیٹی کو وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکریٹری سلمان چودھری نے بتایا تھا کہ یو اے ای اب صرف بلو پاسپورٹ اور سفارتی پاسپورٹ والوں کو ویزے دے رہا ہے. عام سبسپورٹ یعنی کہ گرین پاسپورٹ والوں کی درخواستیں تقریباً مکمل طور پر رد ہو رہی ہیں. اور یہ ایک بہت اہم بڑا سوال تھا. پاکستانیوں میں چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں. پاکستانی سوچ رہے تھے کہ دبئی میں ان کا سرمایہ موجود ہے، دبئی میں ان کا کاروبار موجود ہے، دبئی میں ان کا بہت کچھ موجود ہے، مگر دبئی نے ویزے دینا بند کر دیے تھے. لیکن کیوں؟ اصل میں دبئی میں پاکستانی مزدوروں کے معاملات سے واقف یا پھر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر عیسیٰ بیگ نے یہ بتایا تھا کہ یو اے ای کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی وزٹ ویزا پر آتے ہیں اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے دبئی کی عالمی بزنس اور سیاحتی ہب کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اصل میں یو اے ای حکام نے جو وجوہات بتائی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ ایک منظم بھیک مانگنے کا نظام بن رہا تھا. سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے جرائم بڑھ رہے تھے. ویزے کی جتنی میعاد ہوتی تھی اس سے زیادہ لوگ رک رہے تھے وہاں پر. سعودی عرب نے بھی حالیہ سالوں میں 4000 سے زائد پاکستانی بھکاریوں کو گرفتار کیا تھا، یہ آپ کو یاد رہے، جن میں سے اکثر مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرے کے موسم میں پکڑے بھی گئے تھے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پاکستانی یہاں سے جو جاتے ہیں وہ وہاں جا کر ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے. وہ کچھ ایسے ہیں جو یہاں پر ایک بھکاریوں کے نیٹ ورک سے منسلک ہیں، کیونکہ آپ اس میں ہماری تھنک کرائم پر ہم نے ایک بیگرز مافیا پر ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے مکمل ان کا نظام سمجھایا ہوا ہے. ایکچولی یہ کوئی بہت جو بھکاری ہوتے ہیں وہ کوئی بہت غریب تو ہوتے نہیں ہیں. وہ والے بھکاری جو کہ نیٹ ورک سے منسلک ہیں کوئی بہت غریب تو ہوتے نہیں ہیں، ان کا ایک مکمل نیٹ ورک ہوتا ہے. تو وہ دبئی جا کر، سعودیہ جا کر، ایسے ممالک میں جا کر بھیک مانگتے ہیں اور وہاں سے لاکھوں روپے میں اگر دیکھا جائے لاکھوں روپے ارننگ کرتے ہیں اور یہاں بیچتے بھی ہیں. اب دبئی نے جو ویزے بند کیے تھے ان میں سے جو ہے وہ کچھ وجوہات یہ بھی تھیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے ایران جنگ کی وجہ بھی قرار دیا تھا کہ دبئی اس وجہ سے ویزے بند کر رہا ہے اور پاکستان سے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ چل رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی لوگ اس طرف متوجہ کرا رہے ہیں توجہ کہ بھائی بھکاری ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب ایک اور جو پہلو جس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے جو کہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہلے سے موجود پاکستانی کیا کر رہے تھے. جو آلریڈی وہاں موجود ہیں، موجودہ ویزا ہولڈر متاثر نہیں ہوئے تھے، جن کے پاس پہلے سے ورک ویزا یا رہائشی اجازت تھی وہ معمول کے مطابق رہے، لیکن نئے ویزوں کی درخواستیں مسترد ہونا شروع ہوئی تھیں. اصل گیم یہ تھا. ایک صحافی ہیں فاطمہ عطا راولہ، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دبئی میں ایک بڑے ایونٹ کے لیے پہلے راؤنڈ میں 45 سال سے کم عمر تمام درخواست دہندگان کے ویزے رد ہو گئے تھے. یہاں تک کہ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کے بھی ویزے رد ہونا شروع ہو گئے تھے. دوسرے راؤنڈ میں صرف 45 سال سے زائد عمر والوں کو ویزے ملنا شروع ہوئے. مطلب عمر 45، اب جن کو ویزے مل رہے ہیں، اب یہ سن لیجئے کہ اب جن کے ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمر 45 سال سے زیادہ ہو، اچھی مالی پوزیشن ہو یعنی ٹھیک ٹھاک کماتا ہو، پاکستان میں بینک بیلنس ہو، دبئی میں بھی کچھ جو ہے وہ پڑا ہو، پرانی پروفائل ہو، یہ سب ہوگا تو تب جا کر ویزا ملے گا. اب میں اس کی اور مکمل میں آپ کو شرائط اس کی پڑھ کر سنا دیتا ہوں کیا کیا شرائط ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو ابھی پاکستانیوں کے لیے جن کے لیے ابھی کھلا ہے نا ویزا، ان کے لیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا شرائط ہیں. وہ یہ ہے کہ جی یو اے ای 5 سالہ ملٹی انٹری ویزا دے رہا ہے جس میں گارنٹر یا اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات ہو گئی.
पासपोर्ट कम अज कम 6 महीने की मियाद वाला होना चाहिए, वापसी की टिकट हो, सेहत का बीमा हो और बैंक अकाउंट में $4,000 यानी तकरीबन 11 लाख रुपए पिछले 6 महीनों से मौजूद हों। और फीस इसकी 3,713.5 दरहम है, ये भी जहन में रख लीजिए, यानी पाकिस्तानी 2,81,855 रुपए। एक बार में 90 दिन रह सकते हैं और अगर साल में ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो तो उसको 180 दिन जो है वो रुक सकते हैं इस वीज़ा की बुनियाद पर। ये वीज़ा किसी मजदूर, किसी ड्राइवर, किसी आम जो काम करने वाले कारकुन वगैरह होते हैं उनके लिए नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि 11 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए, 2,81,000 रुपये फ़ीस है। ये सिर्फ पैसे वाले पाकिस्तानियों के लिए हो सकता है, यानी कि ऑब्वियसली जिनका बैंक बैलेंस वगैरह मौजूद हो, जो कि बिजनेसमैन वगैरह है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि असल में ये खुशखबरी जो है वो बिजनेसमैन और जो वहाँ मौजूद लोग हैं जिनका कारोबार चल रहा है, जिनका बिजनेस चल रहा है, उनके लिए खुशखबरी है। उनका जो 5 साल वीज़ा प्रोग्राम है वो बहाल कर दिया यूएई ने। अच्छा, अब ये आपको ये भी मैं बता दूं, ये ऑफिशियली तौर पर ना बंद हुआ था ना ऑफिशियली तौर पर खुला है। वीजे लगना खामोशी से रद्द होना शुरू हो गए थे और ये खामोशी से ही खुल भी गए हैं। लेकिन अब यूएई ने वीज़ा तो खोला है, लेकिन ऐसी शराइत लगाई हैं कि जो आना चाहता है, यानी कि जो जिनकी वो वाली मूवी है ना, आग लगे बस्ती में, कि वो गरीब की ख्वाहिश होती है दुबई जाना है, तो वो दुबई नहीं जा सकता। जिसका बैंक बैलेंस है, जो कि बिज़नेस कर रहा है, वो दुबई जा सकता है और अपने बिज़नेस वगैरह को संभाल सकता है। यूएई को वीज़े दोबारा खोलने से फ़ायदा क्या है, ये समझना बहुत अहम है। और फिर सवाल ये भी है कि दुबई को पाकिस्तानियों की ज़रूरत क्यों है। यूएई में इस वक्त 17 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये आप इंश्योर कर लें। ये वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी गैर मुल्की बिरादरी है जो पाकिस्तान है। और दुबई में इस वक्त तामीरात, रियल इस्टेट और तरक्याती काम ज़ोरों पर हैं। रियल इस्टेट का सबसे ज़्यादा बड़ा काम है वहाँ पर इस वक्त, जिसके लिए गैर मुल्की मज़दूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शेख थोड़ी करेंगे सारा काम। वो सारा काम क्या पता है आपको शेख क्या करते हैं। अगर पाकिस्तानी मज़दूर ना आए भाई तो दुबई को क्या करना पड़ेगा, दुबई मुश्किल में पड़ जाएगा। उसको नेपाल और बांग्लादेश से भर्ती करना पड़ेगी और वो उसको बहुत महंगी पड़ेगी, वक्त भी और पैसा भी। यानी दुबई को पाकिस्तानी मजदूर चाहिए, कम उजरत में, मेहनती भी हैं और बग़ैर शिकायत किए काम कर लेते हैं। वो बात अलग है कि जी भीख वगैरह मांगते हैं और जो है वो मुजरिम भी जो है पकड़े जाते हैं। लेकिन उन्हीं को काटने के लिए, यानी कि जो दुबई में भिखारी थे, जो मुजरिम थे, दुबई उनको नहीं चाहता कि जी यहाँ पर जो है वो क्रिमिनल माइंड और या फिर दुबई या फिर क्रिमिनल माइंड या फिर भीख रखने वाले माइंडसेट को क्या बोलेंगे जी, बैगर माफिया, बैगर माइंडसेट के लोग आए। दुबई ये नहीं चाहता, इसलिए दुबई ने जो है वो वीज़े पे कदगन लगाई थी। तो उन्होंने अब दुबई ने दरमियानी रास्ता ये निकाला कि इतनी सख्त शराइत कर दो कि सिर्फ काबिल लोग आए, सिर्फ बिजनेसमैन आए, सिर्फ वो लोग आए जिनसे दुबई को फ़ायदा हो, तरक्की कर सके, मजदूर तबका आए। अब मजदूर तबका भी जो है वो इतने इधर उधर से पैसे जमा करके चला ही जाता है और कोई वेल सेटल्ड लोग भी वहाँ जाके मजदूरी करते हैं भाई। असल बात सीधी सी है, यानी वेल सेटल से मुराद पढ़े लिखे हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो बैंक मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब क्राइसिस और बहुत सारे मसले, उस पर बाद में डिटेल से बात हो सकती है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जी जो कि बड़ी खबर है, यूएई ने ओपेक छोड़ दी है। 55 साल की रुकनियत के बाद यकुम मई से ये जो है वो खबर का इतलाक होगा, यानी कि यकुम मई से यूएई अब ओपेक से बाहर है। 55 साल से ये शामिल था, उसका रुकन था। अब इस बारे में यूएई की जो वज़ीर तवानाई हैं सुहेल अल मज़रूई, उनका कहना है कि ये प्योर पॉलिसी फ़ैसला है, कौमी मफादात का तकाज़ा है। हमने किसी से मशवरा नहीं किया, ना ही करना चाहते हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी नहीं। अब इसकी वजह जो है वो जानना बहुत अहम है। पहली वजह, जो ऑयल की पैदावार है उस पर जो पाबंदियां थीं, अब यूएई नहीं चाहता कि जी उस पर वो पाबंदियां हों। ओपेक ने यूएई को 3.2 मिलियन बैरल फी दिन की हद मुकर्रर की थी कि सिर्फ इतना ही तेल निकाल सकते हो भैया। यानी यूएई की असल सलाहियत 4.8 मिलियन बैरल फी दिन तेल निकालने की है। जितना निकाल सकता है यूएई उतना नहीं निकालने दिया जाता, यानी कि 1.5 मिलियन बैरल रोज़ाना का नुकसान हो रहा था, रोज़ाना का यूएई को। यूएई 2027 तक 5 मिलियन बैरल फी दिन
तेल निकालने की सलाहियत चाहता है और ओपेक की पाबंदियों में ये मुमकिन नहीं था। अब दूसरी वजह क्या है, वो ये है कि यूएई कहता है कि जी ईरान ने ओपेक तोड़ी, वो बाहर निकला। क्यों? क्योंकि उसने आबनाए हुर्मुज़ बंद की। आबनाए हुर्मुज़ बंद की, यूएई का तेल बाहर नहीं जा सकता जिसकी वजह से, और ओपेक का एक रुकन दूसरे रुकन को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा दुबई का कहना है। ऐसे इत्तेहाद में रहने का क्या फ़ायदा? इसीलिए दुबई बाहर हो गया। तीसरी बड़ी वजह सुन लें जो कि मुझे बड़ी अहम लगती है, ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने कई बार कहा था भाई साहब कि ओपेक दुनिया को लूट रहा है और अमेरिका की हिफाजत के बावजूद तेल महंगा रखता है। यूएई ने ये भापा ओपेक से निकलना अमेरिका को खुश करेगा और ये वक्त का तकाजा भी है, क्योंकि आप देखें यूएई और अमेरिका कैसे कितना कुछ सब कुछ हो चुका है। लेकिन ऑब्वियसली यूएई अब किसके पास जाएगा? अब यूएई को वो क्या है, हमें तेरा ही सहारा। बहरहाल अब इस सब से यूएई को मिलेगा क्या? आज़ादी। जितना चाहो तेल निकालो, जिसे चाहो बेचो, कोई कोटा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जब हुर्मुज़ खुलेगी तो यूएई पूरी आबोताब के साथ, पूरी ताकत के साथ बाजार में आ जाएगा। भाई लो भाई उठाओ तेल। ओपेक को क्या नुकसान होगा, ये जानना बहुत अहम है। अच्छा जी, राइस्टोर एनर्जी के माहिर खोरे लियोन ने कहा है कि यूएई के जाने से ओपेक साख्ती तौर पर कमज़ोर हो गया है। सऊदी अरब अकेला बाज़ार को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि एक तरह से ओपेक टूट गया है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अहम आपके लिए ये बात जानना है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पर इस सारी सूरत हाल का क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान को वीज़ों से क्या मिलता है? अगर वीज़े जो बहाल हो रहे हैं पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? फरवरी 2026 में सिर्फ दुबई से $566 मिलियन आए थे। पूरे यूएई से $696 मिलियन आए। यानी यूएई पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेमिटेंस का जरिया बन गया है, सऊदी अरब से भी बड़ा। ये बात ज़हन में रखें आप। पाकिस्तान में 9 मिलियन से ज़्यादा लोग बैरून मुल्क हैं, इनमें से बड़ी तादाद गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि खलीजी ममालिक में, और ये $40 अरब सालाना भेजते हैं ये लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में। यानी अगर दुबई का दरवाज़ा बंद हुआ तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया बैठ जाएगा, रुक सकता है। बहुत बड़ा एक रेमिटेंस वहाँ से आ रहा है। ओपेक छोड़ने से पाकिस्तान को क्या होगा भाई? अब जो दुबई ने जो ओपेक छोड़ा है उससे पाकिस्तान का नुकसान ये होगा कि एक तरफ दो पहलू है नुकसान, प्योर ये तो नहीं कह सकते नुकसान। एक तरफ जब हुर्मुज़ खुलेगी और यूएई पूरी ताकत से तेल निकालेगा तो दुनिया में तेल ज़्यादा आएगा, कीमतें कम हो सकती हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक को सस्ता तेल मिल सकता है। हमारे लिए ये अच्छी खबर है। दुबई के तेल की पैदावार की लागत बढ़ेगी, दुबई मार्केट में तेल ज़्यादा बेचेगा। हुर्मुज़ खुलने के बाद पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली जब एक रिलेशन अच्छे बनेंगे तो तेल ज़्यादा आएगा। और अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि सस्ता करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अभी भी तो वहाँ से जहाज़ तो लेकर पाकिस्तानी तो निकल रहे हैं ना हुर्मुज़ से, लेकिन पाकिस्तान में तेल महंगा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यूएई अब सऊदी अरब का साथी नहीं है, लेकिन एक बात हम समझ लें, और सऊदी अरब ओपेक के ज़रिए तेल की कीमतें कंट्रोल करता था। अब इस कंट्रोल में कमी आएगी, यानी कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए गैर यकीनी सूरत हाल है फ़िलहाल। अब इस सारे व्लॉग की अगर मैं आपके सामने समरी पेश करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनती है कि क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े इसलिए बंद किए थे कि दुबई ईरान से जो अटैक हो रहे थे दुबई पर, और उसमें पाकिस्तान का ऑब्वियसली ईरान की तरफ जो है वो झुकाव है, लेकिन पाकिस्तान एक सालिस बना हुआ है, न्यूट्रल रोल अपना प्ले कर रहा है। और दुबई के लिए या दुबई की हिमायत में कोई बहुत बड़ा कोई निकल के सामने नहीं आ रहा पाकिस्तान से ऐसा कुछ, तो वो शायद एक लोगों ने ये एक अफवाहें थी कि जी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो सोर्सेज बताती हैं, जो बहुत सारी जगहों पर लिखा भी गया है, वो यही लिखा गया है कि जी नहीं जी, दुबई ने इसलिए वीज़े बंद किए थे क्योंकि वो अपनी साख बचाना चाहता था। हम पाकिस्तानियों के साथ मसला ये है कि वो उसकी साख इस तरीके से ख़राब कर रहे थे कि वहाँ जाकर भीख मांग रहे थे, जुराइम कर रहे थे, वीज़े की मियाद से ज़्यादा रुक रहे थे। और अब वीज़े इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि दुबई को हमारे हाथों की ज़रूरत है, जो कि हमेशा से रही है। दुबई में जितने
ایئر چیفز رہے ہیں وہ پاکستانی رہے ہیں. دبئی کو جو اڑنا سکھایا ہے ایمریٹس کو وہ پاکستانیوں نے سکھایا ہے. دبئی کی جو عمارتیں بنائی ہیں ان میں پاکستانی مزدوروں کا پسینہ شامل ہے. اس پر ہم نے پوری ڈاکیومنٹری بھی بنا رکھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, تھنک پر موجود ہے. لیکن صرف ان کو ویزے مل رہے ہیں اب جن کی اچھی پروفائل ہے, جن کا بینک بیلنس ہے, جو قانون مانتے ہیں, جو قانون پر چلتے ہیں, جو قانون سمجھتے ہیں. اب دبئی جو ہے وہ ذرا جانچ پڑتال کر کے لوگوں کو وہاں پر بلا رہا ہے. تو جی یو اے ای نے دوسری, جو اگر میں اس کو سمری میں شامل کروں ایک اور بات کو, دوسری بات کو, کہ جی اوپیک کیوں چھوڑا, وہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے اب دبئی, یو اے ای. اور پاکستان کو اب اس میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا راستہ خود بنائے, دوسروں پر انحصار کم کرے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ایک ریگستان عمارتوں کا جنگل بن سکتا ہے, دبئی بن سکتا ہے, تو ہمارا کراچی کیا کچھ بن سکتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے, کوشش کریں گے اس پر ایک پوری ڈاکیومنٹری, ایک پوری پوڈ کاسٹ بھی کریں آپ سے. تھنک پوڈ کاسٹ کو آپ سبسکرائب کر لیں, تھنک کو آپ سبسکرائب کر لیں. ہمارے ان تمام چینلز پر جو ہے وہ آپ کو مزید ڈیٹیل میں چیزیں ملیں گی. لیکن چونکہ ہم نے آپ کو تھنک ٹوڈے میں ہم آپ کو وہ خبریں بتا رہے ہیں جو کہ آج کی خبر ہے, اور آج کی خبر بہت ہی اہم تھی دبئی سے متعلق. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے ان ساتھیوں کو ضرور بھیجیں جو کہ دبئی جانا چاہتے ہیں, جو کہ ویزے لگوانا چاہتے ہیں. وہ ساتھی جن کی پروفائل مینٹین ہے, اچھی ہے, زبردست ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, اور جو اپنا پیسہ, جن کا پیسہ دبئی میں لگا ہوا ہے, ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جی دبئی نے اپنے ویزے کھول دیے ہیں. تھینک یو سو مچ.